हेलो स्टूडेंट्स समस्त को जय जगन्नाथ। आज आम डिस्ट्रिक्ट जॉर्ज गंजाम ब्रह्मपुर इयर 2021 रे आसीथिबा जीके रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडी को नहीं आलोचना करिबा। 50 गोटी प्रश्न रहिबो। फास्ट क्वेश्चन आरंभ करने पूर्वर जो मैंने जेनासा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु। वीडियोटी को लाइक करने सहित अधिकरु अधिक मात्रा रे शेयर करंतु। प्रथम क्वेश्चन, उत्कल गौरव मधुसूदन दास वाज बोर्न इन व्हिच विलेज ऑफ ओडिशा। ओडिशार केउं ग्राम रे उत्कल गौरव मधुसूदन दास जन्मग्रहण करथिले। यार सठिक उत्तर हम सत्यभामापुर। कटक जिलार सत्यभामापुर रे ओडिशार उत्कल गौरव मधुसूदन दास जन्मग्रहण करथिले। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ ए स्टेट। राज्यर सांविधानिक मुख्य किए अटंती। यार सठिक उत्तर हम गवर्नर अर्थात राज्यपाल राज्यर सांविधानिक मुख्य अटंती। हु अपॉइंट्स द मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकारक मंत्री मानंकु किए नियुक्ति करंती। यार सठिक उत्तर हम गवर्नर अर्थात राज्यपाल राज्य सरकारक मंत्री मानंकु नियुक्ति करिथांती। हु हैड डिजाइन्ड इनिशियली द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। भारतर जातीय पताका प्रारंभिक नक्शा किए प्रस्तुत करथिले। आपण माने छवि रे देखि जानि पारुथिबे। यार उत्तर हम पिंगाली भेंकैया। पिंगाली भेंकैया जी कि भारतर जातीय पताकार प्रारंभिक नक्शा प्रस्तुत करथिले। Which place of Odisha is known as तुलसी क्षेत्र। ओडिशार केउं स्थान तुलसी क्षेत्र भावरे जनाशुना। आपण माने छवि रे देखि पारुथिबे। यार सठिक उत्तर हम बलदेवी जीउ मंदिर ओडिशार तुलसी क्षेत्र भावे जनाशुना अटे। Which ओडिया poet was honored with the title कविवर। केउं ओडिया कवि को कविवर उपाधि रे भूषित करा जायतिला। आपण माने छबिरु चिनि पारुथिबे। यार सठिक उत्तर हम राधानाथ राय। राधानाथ राय को कविवर कहा जाए। Which is the largest district of ओडिशा। ओडिशार सबुठारु बड़ जिला केउंठी। आपण माने छवि रे देखि पारुथिबे। यार सठिक उत्तर हम मयूरभंज। मयूरभंज हेउची ओडिशार सबुठारु बड़ जिला। सेहीपरि व्हिच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। ओडिशार सबुठारु छोटो जिला केउंठी। छवि अनुसार ओडिशार सबुठारु छोटो जिला हेउची जगतसिंहपुर। Which is the first country to host the modern Olympic game। आधुनिक ओलंपिक गेम आयोजन करिबारे प्रथम देश केउंठी। आपण माने छवि रे देखि पारुथिबे। यह होची प्रथम ओलंपिक खेल जहा कि ग्रीस देश रे आयोजित होइथिला। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क लोकेटेड। नंदनकानन प्राणी उद्यान ओडिशार केउं जिल्ला रे अवस्थित। नंदनकानन प्राणी उद्यान ओडिशार खोर्धा जिल्ला रे अवस्थित। हु इज द फर्स्ट क्रिकेटर फ्रॉम ओडिशा टू प्ले फॉर द इंडियन टीम।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟର କିଏ? ଛବି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳି ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଖେଳିଥିଲେ। Which is the longest railway platform in India? ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ରେଳବାଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କେଉଁଟି ଅଟେ? ଛବିରେ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ରେଳବାଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଉଛି, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାରୂଢ଼ ସ୍ୱାମୀଜୀ ହୁବଲି ଜଙ୍କସନ, ଯାହାକି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ରେଳବାଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। Who is popularly known as ବ୍ୟାସକବି in ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ବ୍ୟାସକବି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା? ଛବିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। In which country is the International Court of Justice located? ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେଉଁ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆପଣମାନେ ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଯାହା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଦି ହେଗ୍ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ। Which is the largest public sector bank in India? ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କେଉଁଠି ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ SBI ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ। How many seats are there in the Odisha Legislative Assembly? ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ କେତୋଟି ଆସନ ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ମୋଟ 147ଟି ଆସନ ରହିଛି। Who was the Speaker of the Odisha Legislative Assembly 2021? 2021 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି କିଏ ଥିଲେ? ଛବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ସ୍ୱର୍ଗତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର 2021 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ। How many lions are there in the national emblem of India? ଭାରତର ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକରେ କେତୋଟି ସିଂହ ରହିଛି? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକରେ 4ଟି ସିଂହ ରହିଛି। How many states are there in India? ଭାରତରେ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି? ଭାରତରେ 28 ଗୋଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି। Who composed the national anthem of India? ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଛବି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ରଚନା କରିଥିଲେ। Who was the first president of India after independence? ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ? ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଥିଲେ। Who wrote A Thing of Beauty is a Joy for Ever? A Thing of Beauty is Joy for Ever କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଛବିରେ ଅନୁମାନ କରି କହିପାରିବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଜନ୍ କିଟ୍ସ। ଜନ୍ କିଟ୍ସ ଯିଏକି A Thing of Beauty is a Joy for Ever ଲେଖିଥିଲେ। Who was the Chief Justice of Odisha High Court 2021? 2021 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଜଷ୍ଟିସ ଏସ୍ ମୁରଲୀଧର। ଜଷ୍ଟିସ ଏସ୍ ମୁରଲୀଧର 2021 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 2026 ଚାଲିଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରି ଦେଇପାରେ 2026 ମସିହାରେ
ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ କବି ସମ୍ରାଟ? କାହାକୁ କବି ସମ୍ରାଟ କୁହାଯାଏ? ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କେଉଁଟି ଅଟେ? ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। Which animal statue is in the official emblem of Odisha? ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ପ୍ରତୀକରେ କେଉଁ ପଶୁର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ପ୍ରତୀକରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ସିଂହ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ପ୍ରତୀକରେ କୋଣାର୍କର ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ସିଂହ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱୟ ରହିଛି। How many fundamental rights are provided in the Constitution of India? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର 6 ଗୋଟି ରହିଛି। Which is the largest river of Odisha? ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ କେଉଁଠି? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ ହେଉଛି ମହାନଦୀ। Which is the largest lake of Odisha? ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରଦ କେଉଁଟି? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଚିଲିକା। ଚିଲିକା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରଦ। Which is the highest mountain peak in Odisha? ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗଟି କେଉଁଟି ଅଟେ? ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଦେଓମାଳି। ଦେଓମାଳି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ। What is the official language of Odisha? ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ଭାଷା କ'ଣ ଅଟେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଓଡ଼ିଆ। Who is the author of My Experiments with Truth? My Experiments with Truth ର ଲେଖକ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ My Experiments with Truth ର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। Who is the author of 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ? 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର ଲେଖକ କିଏ? ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଅଟନ୍ତି। Who was the first person from Odisha to receive the ଭାରତ ରତ୍ନ? ଓଡ଼ିଶାରୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଥିଲେ? ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭିବି ଗିରି ଅର୍ଥାତ୍ ବରାହଗିରି ଭେଙ୍କଟ ଗିରି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। What was the first capital of Odisha? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଜାଣିପାରୁଥିବେ କଟକ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜଧାନୀ। Which towns of Odisha are known as the Silk City and Silver City? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସହର ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲ୍କ ସିଟି ଏବଂ ସିଲଭର ସିଟି କୁହାଯାଏ? ସିଲ୍କ ସିଟି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ସିଲଭର ସିଟି ହେଉଛି କଟକ। ତେଣୁକରି ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ସିଲ୍କ ସିଟି ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସିଲଭର ସିଟି କଟକକୁ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର। ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଅଟନ୍ତି। Who is the father of Sanskrit grammar? ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣର ଜନକ କିଏ? ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପାଣିନି। ପାଣିନି ହେଉଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣର ଜନକ। What is the minimum age of a citizen of India to cast vote in the general election?
ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ କେତେ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ 18 ବର୍ଷ। Which bird can fly backward? କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ପଛକୁ ଉଡ଼ିପାରେ? ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏହି ପକ୍ଷୀଟିର ନାମ ହେଲା ହମିଂ ବାର୍ଡ। ହମିଂ ବାର୍ଡ ପକ୍ଷୀ ଯିଏକି ପଛକୁ ଉଡ଼ିପାରେ। Who is the first Indian to win the Nobel Prize? ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କିଏ? ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ଯିଏକି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଅଟନ୍ତି। What is the highest national civilian award of India? ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ କେଉଁଟି? ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଭାରତ ରତ୍ନ। ଭାରତ ରତ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ। Who invented television? ଟେଲିଭିଜନ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଜନ୍ ଲୋଗି ବେୟାର୍ଡ, ଟେଲିଭିଜନର ଉଦ୍ଭାବକ। Which instrument measures atmospheric pressure? ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ ମାପିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ବାରୋମିଟର। ବାରୋମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ ମାପାଯାଏ। Which planet of the solar system is called the blue planet? ସୌରମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ଗ୍ରହକୁ ନୀଳ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ସୌରମଣ୍ଡଳର ନୀଳ ଗ୍ରହ। Who is the first Indian woman to climb Mount Everest? ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ଚଢ଼ିଥିବା ଭାରତର ବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଚେନ୍ଦ୍ରୀ ପାଲ। ବଚେନ୍ଦ୍ରୀ ପାଲ ଯିଏକି ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ଚଢ଼ିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି। Where is the Indian Military Academy located? ଭାରତୀୟ ମିଲିଟାରୀ ଏକାଡେମୀ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏହି ପିକ୍ଚରଟି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ମିଲିଟାରୀ ଏକାଡେମୀ, ଯାହାକି ଡେରାଡୁନ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡେରାଡୁନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ମିଲିଟାରୀ ଏକାଡେମୀ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। Where is the National Judicial Academy located? ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟିକ ଏକାଡେମୀ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୋପାଳ ଠାରେ ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟିକ ଏକାଡେମୀ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଜୁଡିସିଆଲ ଏକାଡେମୀ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। Name the woman who was the chief minister of Odisha? ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। Name the chief of defense staff who died in a helicopter crash recently. ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ବା ସିଡିଏସ୍ଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏହି ଛବିଟି ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତ। ଲେଟ୍ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍, ଯିଏକି ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସର ପିଡିଏଫ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଜେନା ସାର୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଜେନା ସାର୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ କ୍ଲାସ ସହିତ ଫ୍ରି ପିଡିଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ର 2025 ମସିହାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ
जो मैंने जेना सार यूट्यूब चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु वीडियोटी को लाइक करने सहित अधिकरू अधिक मात्रा शेयर करंतु। समस्त को धन्यवाद। जय जगन्नाथ।